Subject History. Lesson number 3 Religious Synthesis. धार्मिक समन्वय. Introduction. Diversity of religions and languages is important characteristic of Indian society. भाषिक आणि धार्मिक विविधता हे आपल्या देशाचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. Considering this principle, Constitution of India has adopted the principle of secularism. So that principle of secularism has been adopted in our constitution, the basic fundamental law of our constitution of our country. In medieval India also attempts were made to bring about religious synthesis on the basis of secularism. In the medieval time period of Indian history, attempts were made to bring about religious synthesis on the basis of secularism. Attempts were made to bring people of different religions together. In these efforts, Bhakti movement, Sikhism and Sufi sect have a significant place. आपल्या देशामध्ये अनेक धर्माचे लोक, अनेक जातीचे लोक राहतात आणि या सर्वांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न, धार्मिक एकजूट, धार्मिक सामंजस्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न हे मिडिवल पिरियडमध्ये झालेले होते. आणि यामध्ये भक्ती मुवमेंट, सिखिझम आणि सुफी संप्रदाय यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. These different streams of thoughts arose in different parts of India. So at that time, these different streams of thought arose in different parts of India. ते हे वेगवेगळे विचार प्रवाह आपल्या देशाच्या विविध भागामध्ये तेव्हा निर्माण झाले होते. They emphasize the harmony between the different sects and religions along with the devotion of God. And these streams of thought, they pointed out that there should be harmony. People should live happily together with each other, forgetting their sects and religion, and they should devote themselves to God in the way of their religion. Last year, you studied that initially rituals and Brahmajnan were greatly emphasized in the Indian religious life. तर प्राथमिक अवस्थेमध्ये सुरुवातीला रिच्युअल्सला खूप महत्त्व देण्यात आलेलं होतं. रिच्युअल्स, कर्मकांडांना, पूजापाठ, यज्ञविधी यांना खूप महत्त्व देण्यात आलेलं होतं. ब्रह्मज्ञान या गोष्टींना महत्त्व देण्यात आलेलं होतं. In medieval period, they gave way to Bhakti Marga, the path of devotion. But that attitude changed in medieval period. Instead of rituals and Brahmajnan, they started giving importance to path of devotion, Bhakti Marga. मध्ययुगीन कालखंडामध्ये हा कर्मकांड आणि ब्रह्मज्ञानाऐवजी भक्ती मार्गावरती भर देण्यात आलेला होता. भक्ती मार्ग did not give importance to hierarchies. It further facilitated religious synthesis. Bhakti Marga did not give importance to hierarchies, means castes. So at that time, in medieval time period, in Hindu religion, many castes were there, and Bhakti Marga did not give importance to these hierarchies. तर समाजामध्ये असणाऱ्या वर्ग व्यवस्थेला भक्ती मार्गामध्ये स्थान नव्हतं. जाती भेदावरती त्या ठिकाणी भक्ती मार्गाने भर दिलेला नव्हता. इट फर्दर फॅसिलिटेटेड रिलिजियस सिंथेसिस. ऑन द कॉन्ट्ररी, भक्ती मार्ग हॅड गिवन फॅसिलिटी फॉर ब्रिंगिंग people together of all religions and of all sects. In different regions of India, we find different forms of path of devotion according to the local situation there. तर अशा प्रकारे भक्ती मार्गाने जातीभेदाला स्थान दिलेलं नव्हतं. सर्व समाजातील जाती धर्मातील लोकांना एकत्र आणण्यावरती भर दिलेला होता. आणि त्याचबरोबर देशामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी भक्ती मार्ग हा निर्माण झालेला आपल्याला दिसून येतो. त्या ठिकाणी असलेल्या परिस्थितीनुसार, स्थानिक परिस्थितीनुसार
भक्ती मार्ग हा उगम पावलेला होता. द भक्ती मुवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लँग्वेज इन्स्टेड ऑफ संस्कृत. संस्कृत वॉज लँग्वेज ऑफ लर्नेड पीपल and Bhakti Marga understood it and they used common people's language for preaching people instead of Sanskrit. तर भक्ती मार्गातील संतांनी लोकांच्या भाषेचा लोकभाषेचा वापर केलेला होता. संस्कृत भाषा ही विद्वानांची भाषा होती, पंडितांची भाषा होती. कॉमन पीपल डिडंट अंडरस्टँड संस्कृत अँड दॅट इज वाय सन्स ऑफ भक्ती मुवमेंट यूज कॉमन पीपल्स लँग्वेज. दिस हेल्प द डेव्हलपमेंट ऑफ द रिजनल लँग्वेजेस. आणि त्यामुळे मग स्थानिक भाषांचा विकास होण्यास मदत झाली. द रिजनल लँग्वेजेस लाईक मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलुगू etc. It is believed that the Bhakti movement originated in South India. The Nayanar and the Alwar Bhakti movements emerged in this region in South India. Nayanars were the devotees of Shiva and Alwars were the devotees of Vishnu. असं समजलं जातं की भक्ती मार्गाचा उदय हा दक्षिण भारतामध्ये झाला होता. नायनार आणि अलवार हे दोन प्रमुख भक्ती मार्ग दक्षिण भारतामध्ये उदयाला आलेले होते. Nayanars, they were the devotees of Shiva and Alvas, they were the devotees of Vishnu. And there were attempts to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. तर नायनार पंथातील लोक हे शंकराचे भक्त होते. तर अलवार भक्ती मार्गातील लोक हे विष्णुदेवाचे भक्त होते. आणि या शैव आणि वैष्णव समाजातील लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता. हरिहर आयडॉल्स विच डिपिक्ट हाफ शिवा अँड हाफ विष्णू वेअर प्रोड्यूस इन दिस पिरियड ऑन लार्ज स्केल. सो ॲट दॅट टाइम Hariher idols were created which depict half Shiva and half Vishnu, and such idols were produced on large scale at that time period. तर तुम्ही जर हरिहरेश्वरला जर गेलात कोकणामध्ये तर त्या ठिकाणी हरिहराची मूर्ती आपल्याला दिसून येते. त्यामध्ये विष्णूचं सुद्धा अस्तित्व आहे आणि शंकराचं सुद्धा आहे. तर अशा प्रकारे त्या काळामध्ये हरिहर मूर्ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता, जेणेकरून शैव आणि वैष्णव समाजातील लोक हे एकत्र येतील. पीपल बिलॉंगिंग टू ऑल स्ट्रॅटा हॅड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ती मुवमेंट्स. सो पीपल बिलॉंगिंग टू डिफरंट कास्ट अँड कम्युनिटी वेअर कमिंग टुगेदर इन दिस भक्ती मुवमेंट. दे प्रीच व्हॅल्यूज लाईक लव्ह ऑफ गॉड, ह्युमॅनिटी, कंपॅशन, मर्सी etc. So this Bhakti Marga, Nayanar, Alwar, they taught people the values like love of God, देवाची भक्ती करायला शिकवलेलं होतं. ह्युमॅनिटी, मानवता शिकवलेली होती. कंपॅशन, दया, मर्सी, सहानुभूती, प्राणीमात्रांवरती दया करणे, या गोष्टी त्या भक्ती मार्गामध्ये शिकवण्यात आलेल्या होत्या. रामानुजा अँड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ भक्ती मुवमेंट इन साऊथ इंडिया. साऊथ इंडियामध्ये रामानुजाचार्य आणि मध्वाचार्य यासारख्या आचार्यांनी भक्ती मार्गाचा पाया हा मजबूत केलेला होता. दे टोल्ड दॅट गॉड इज फॉर ऑल अँड दे वर टेलिंग पीपल दॅट गॉड इज नॉट फॉर पीपल बिलॉंगिंग टू एनी वन कास्ट ऑर कम्युनिटी. दे ओपनली टोल्ड पीपल दॅट गॉड इज फॉर ऑल अँड गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. गॉड इज नॉट मेकिंग डिफरन्सेस अमंग पीपल. पीपल आर डिस्क्रिमिनेट. देव हा लोकांमध्ये भेदभाव करत नाही. देवाला सर्वजण सारखे, देव हा सर्वांचा आहे. अशा प्रकारे त्यांनी लोकांना शिकवण दिलेली होती. द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा हॅड ग्रेट इम्पॅक्ट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो. रामानुजाचार्य वॉज फ्रॉम साऊथ इंडिया, बट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो वी फाइंड द इन्फ्लुएन्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ रामानुजाचार्य. तर रामानुजाचार्य हे दक्षिण भारताचे होते, परंतु त्यांच्या या उपदेशाचा परिणाम उत्तर भारतामध्ये सुद्धा झालेला आपल्याला दिसून येतो. Sant Ramananda strengthened the Bhakti movement in North India. Now, in North India also Bhakti Marg had originated, and Sant Ramananda was strengthening the Bhakti movement in North India. Another important Sant in the North India was Sant Kabir. Sant Kabir is famous
well-known sant in the Bhakti movement in North India. He did not attach any importance to the vratas, idol worship or places of worship, pilgrimage. तर संत कबीर हे भक्ती मार्गातील अत्यंत प्रसिद्ध असे संत होते आणि त्यांनी व्रतवैकल्य, मूर्तीपूजा, तीर्थक्षेत्रांची पूजा या गोष्टींना विरोध केलेला होता. फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड. संत कबीरांनी सत्यालाच देव मानलेलं होतं. सत्य हा त्यांच्यासाठी देव होता. ही टोल्ड दॅट ऑल ह्युमन बीइंग्स आर इक्वल. संत कबीर टॉट पीपल दॅट ऑल ह्युमन बीइंग्स आर इक्वल. नोबडी इज ग्रेटर अँड नोबडी इज स्मॉलर. He did not believe in any differences of caste, creed, sect and religion. And Sant Kabir, he didn't believe in differences of caste, जातीभेदावरती, पंथभेदावरती, धर्मभेदावरती त्यांचा विश्वास नव्हता. He was saying that all human beings are humans, they are equal. He wanted to bring about Hindu-Muslim unity. आणि त्यांनी आपल्या आचरणामधून हिंदू आणि मुसलमान यांच्यामध्ये ऐक्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. ही क्रिटिसाइज्ड द एक्स्ट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू अँड मुस्लिम रिलिजन्स इन स्ट्रॉंग टर्म्स. तर हिंदू धर्मामधील आणि मुस्लिम धर्मामधील जे कर्मठ लोक होते, जे कट्टर लोक होते, त्या लोकांवरती त्यांनी अत्यंत कठोर शब्दामध्ये, कडक शब्दामध्ये टीका केली होती. In Bengal, Chaitanya Mahaprabhu underlined the importance of Krishna Bhakti, and due to his teachings, people joined the Bhakti movement, transcending the boundaries of caste and creed. बंगालमध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी कृष्ण भक्तीचा लोकांना उपदेश केलेला होता, महत्त्व समजावून सांगितलं आणि त्यांच्या उपदेशामुळे लोक हे भक्ती मार्गामध्ये सामील झालेले होते. जातीभेद, पंथभेद, धर्मभेद विसरून लोक हे भक्ती मार्गामध्ये सामील झाले होते. And under his influence, Shankardeva spread the Bhakti movement in Assam. चैतन्य महाप्रभूंचे शिष्य शंकरदेव होते आणि त्यांच्या प्रभावामुळे त्यांनी या कृष्ण भक्तीचा, भक्ती मार्गाचा प्रसार आसाममध्ये केला होता. नाऊ इन वेस्ट इंडिया, नरसी मेहता वॉज अ रिनोन्ड वैष्णव संत इन गुजरात. तर पश्चिम भारतामध्ये, गुजरातमध्ये नरसी मेहता हे अत्यंत प्रसिद्ध संत होते. He was an ardent devotee of Krishna. He was a great devotee of Krishna. He gave the message of equality. तर नरसी मेहता हे कृष्ण भक्त होते, महान कृष्ण भक्त होते आणि त्यांनी समानतेचा संदेश दिलेला होता. He is known as the first poet of Gujarati language. And नरसी मेहता is known as the first poet of Gujarati language. गुजराती भाषेमध्ये काव्य करायला नरसी मेहतांनी सर्वात अगोदर सुरुवात केली, म्हणून त्यांना गुजराती भाषेतले पहिले कवी म्हटलं जातं. संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिव्होशन टू कृष्णा. अँड अनदर वेल नोन संत इन गुजरात अँड राजस्थान वाज संत मीराबाई. संत मीराबाई या पश्चिम भारतामध्ये अत्यंत प्रसिद्ध संत होत्या. त्यांनी कृष्ण भक्तीचं महत्त्व समजावून सांगितलेलं होतं. शी बिलॉंग टू द रॉयल फॅमिली ऑफ मेवाड, but renounced all pleasures of the royal family and immersed herself in devotion to Krishna. तर या संत मीराबाई ह्या मेवाडच्या राजघराण्यामधील होत्या, परंतु त्यांनी राजघराण्यातील सर्व सुखांचा त्याग केलेला होता आणि स्वतः त्या कृष्णाच्या भक्तीमध्ये त्या ठिकाणी बुडून गेलेल्या होत्या. शी कंपोज डिव्होशनल वर्सेस इन राजस्थानी अँड गुजराती लँग्वेज. आणि या संत मीराबाईंनी भक्तिगीतं लिहिलेली आहेत, भजनं लिहिलेली आहेत राजस्थानी आणि गुजराती भाषेमध्ये. हर डिव्होशनल वर्सेस गिव्ह द मेसेज ऑफ डिव्होशन, टॉलरन्स अँड ह्युमॅनिटी. आणि आपल्या या भजनांमधून त्यांनी देवाची भक्ती करण्याचा संदेश लोकांना दिलेला आहे. टॉलरन्स मीन्स सहनशीलता आणि ह्युमॅनिटी म्हणजे मानवता, या गोष्टींचा त्यांनी उपदेश केलेला होता. सो वी कम टू नो दॅट ऑल सन्स ॲट दॅट टाइम वी आर गिव्हिंग द मेसेज ऑफ equality, that all human beings are equal and people should forget the boundaries of caste, creed and religion. And in this way they were bringing people together for the spread of bhakti of God, devotion to God. Sant Sena was an influential sant.
संत सेना हे अत्यंत प्रभावी संत होते. And he was an ardent devotee of Lord Vitthal. Another Sant was there, Sant Rohidas. He was a great Sant. He gave the message of equality and humanity. He had also given the message of equality and humanity to all people. Sant Surdas, he was a great poet of Hindi literature and he had composed the poetical work Sursagar. संत सूरदास हे हिंदी भाषेमध्ये महान कवी होते आणि त्यांनी सूरसागर नावाची काव्य त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. ही हॅड कंपोज्ड द पोएटिकल वर्क सूरसागर. डिवोशन टू कृष्णा, कृष्ण भक्ती इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क. सो द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएटिकल वर्क सूरसागर इज कृष्ण भक्ती. द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ती कंपोज बाय द मुस्लिम संत रसखान आर मेलोडियस. In North India at that time, Sant Raskhan was there and he was from Muslim religion, but till then he was a devotee of Lord Krishna and he had composed verses on Krishna Bhakti and his verses on Krishna Bhakti are very melodious. तर मुस्लिम संत रसखान हे कृष्णाचे भक्त होते आणि त्यांनी कृष्ण भक्तीवरती काव्य लिहिलेलं आहे आणि त्यांनी अत्यंत मधुर अशी कृष्ण भक्तीवरती भजनं लिहिलेली आहेत. रामचरित मानस ऑफ संत तुलसीदास इज अ ब्युटिफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू रामा. संत तुलसीदास वॉज अन अर्डंट डिवोटी ऑफ रामा. संत तुलसीदास हे रामाचे महान भक्त होते आणि त्यांनी रामचरित मानस नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी रामाची भक्ती लोकांना शिकवलेली आहे. In Karnataka, Sant Basveshwar spread the Lingayat stream of thought. So in medieval time period, there was Sant Basveshwar in Karnataka and he had spread the Lingayat stream of thought. तर कर्नाटकामध्ये त्या काळामध्ये संत बसवेश्वरांनी लिंगायत समाजाचा विचार प्रवाह त्या ठिकाणी त्याचा प्रसार केलेला होता. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. Sant Basveshwara, he had opposed the caste system. He was teaching people that all human beings are equal and he had pointed out the importance of labor, that is work. Kaya Kave Kailas is his well-known saying in Kannada language. Kaya Kave Kailas means work is worship. तर त्यांनी संदेश दिलेला होता काय कवे कैलास. त्याचा मराठीत अर्थ होतो की काम हीच पूजा आहे. ही एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मुवमेंट. सो ही हॅड गिव्हन इक्वल प्लेस फॉर वुमेन in religion. He had encouraged women to participate in his religious movement. Men and women belonging to all castes began to participate in the religious discussions conducted in the hall अनुभव मंडपा. तर या लिंगायत समाजामध्ये स्त्री आणि पुरुष हे एकत्र येऊन धार्मिक विषयांवरती चर्चा करत होते. अनुभव मंडप नावाचा जो त्या ठिकाणी सभागृह होतं त्या सभागृहामध्ये या चर्चा केल्या जात होत्या. He conveyed his teachings in the language of the people, that is Kannada, and he had given his message. He was teaching people in people's language, in Kannada language, through the medium of Vachana literature. तर संत बसवेश्वरांनी अनेक काव्य लिहिलेली आहेत, अनेक कविता केलेल्या आहेत आणि त्यांचं काव्य वचन साहित्य म्हणून ओळखलं जातं. कन्नड भाषेमध्ये त्यांनी आपला संदेश लोकांना दिलेला आहे. His work had a great impact on the society and his followers have composed their work in Marathi also. So he had a great impact, great influence on people in society, and his followers, they were also composing work on religious issues, and some of the followers of Sant Basveshwar have written their work in Marathi language also. Of these compositions, Paramarahasya composed by Manmat Swami is very well known. तर संत बसवेश्वरांचे शिष्य जे होते मनमथ स्वामी यांनी मराठीमध्ये परमरहस्य नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे. ग्रेट सन्स इन कर्नाटका इन्क्लूड पंप, पुरंदरदास अँड अदर्स. तर संत बसवेश्वरांच्या सारखेच
कर्नाटकमध्ये पंप, पुरंदरदास आणि इतरही संत निर्माण झालेले होते. दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नडा, आणि त्यांनी कन्नड भाषेमध्ये भक्तिरचना, भजनं लिहिलेली आहेत. महानुभव पंथ. In 13th century, Sri Chakradhar Swami founded the Mahanubhav Panth in Maharashtra, and this sect preaches devotion to Lord Krishna. 13व्या शतकामध्ये चक्रधर स्वामींनी महाराष्ट्रामध्ये महानुभव पंथाची स्थापना केलेली होती, आणि हा महानुभव पंथ आपल्याला कृष्ण भक्तीचा संदेश देतो. श्री गोविंद प्रभू वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी, and the followers of Chakradhar Swami included men and women belonging to all castes and creed. चक्रधर स्वामींचे गुरु होते श्री गोविंद प्रभू, आणि चक्रधर स्वामींचे शिष्य हे सर्व जातीतून, सर्व पंथांतून, समुदायातून आलेले होते. He supported equality. Like all other great sons of that time, he had also given importance to equality. He was saying that all human beings are equal. He traveled to all parts of Maharashtra preaching in Marathi. Chakradhar Swami, he was giving his message in people's language, in Marathi, in Maharashtra. तर चक्रधर स्वामींनी मराठी भाषेचा वापर केलेला होता लोकांना उपदेश करण्यासाठी. He preferred Marathi instead of Sanskrit, and this led to the development of the Marathi language. संस्कृतऐवजी मराठी भाषेचा वापर केल्यामुळे मराठी भाषेचा विकास होण्यास मदत झालेली होती. मेनी वर्क्स वेअर कंपोज इन मराठी ॲट दॅट टाइम, अँड दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन विदर्भा अँड मराठवाडा रिजन्स ऑफ महाराष्ट्र. महानुभव पंथ हा प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा भागामध्ये महाराष्ट्रात त्याचा प्रसार झालेला आपल्याला दिसून येतो. रिद्दीपूर इन विदर्भा इज अन इम्पॉर्टंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट. तर विदर्भामधील रिद्दीपूर हे गाव या महानुभव पंथाचं प्रमुख ठिकाण असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. दिस सेक्ट हॅड रीच अप टू फार अवे रिजन्स लाईक पंजाब अँड अफगाणिस्तान. सो इन मिडिवल इंडिया ॲट दॅट टाइम महानुभव पंथ हॅड रीच्ड अप टू पंजाब अँड अफगाणिस्तान. तर मध्ययुगीन काळामध्ये पंजाब आणि अफगाणिस्तानपर्यंत महानुभव पंथाचा प्रसार आणि प्रचार झालेला आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. Some of the main compositions of the followers of Mahanubhav Pantha are the treatise Lila Charitra, composed by Mahim Bhatt, describing the deeds of Chakradhar Swami; Dhaule, of the first Marathi poetess Mahadamba; Sutrapat and Drishtantpat, compiled by Keshavbhas; Vachaharan of Damodar Pandit; Shishupal Vad of Bhaskar Bhatt Borikar; and Rukmini Swayamvar of Narendra. तर चक्रधर स्वामींच्या शिष्यांनी मराठी भाषेमध्ये ग्रंथरचना केलेली आहे. यामध्ये माहीम भट्टांनी चक्रधर स्वामींचं चरित्र, लीळा चरित्र म्हणून त्याची रचना केलेली आहे. मराठीतील पहिली कवयित्री महदंबा, तिने ढवळे नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे. त्याचबरोबर केशवभास या चक्रधर स्वामींच्या शिष्यांनी सूत्रपाठ आणि दृष्टांतपाठ हे ग्रंथ लिहिलेले आहेत. दामोदर पंडितांनी वाचाहरण हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. तर भास्करपंत बोरीकरांनी शिशुपाल वध आणि नरेंद्रने रुक्मिणी स्वयंवर या ग्रंथांची रचना केली आहे. अ कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन अ हिंदू अँड मुस्लिम रिटन बाय संत एकनाथ इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलिजियस हार्मनी. द फेमस क्वोट ऑफ संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद इज शेख मोहम्मद अविंद्य त्याचे हृदय गोविंद इज अन एक्झाम्पल ऑफ दिस रिलिजियस हार्मनी. तर या मध्ययुगीन कालखंडामध्ये संत एकनाथांनी हिंदू आणि मुस्लिमांमधील संवाद हा धार्मिक सामंजस्याच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी लिहिलेला होता. शेख मोहम्मद या संतांनी एक अभंगामध्ये एक ओळ लिहिलेली होती, शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदयी गोविंद. तर शेख मोहम्मद हे कृष्णाचे भक्त सुद्धा होते आणि त्यांनी कृष्णावरती सुद्धा त्या ठिकाणी अभंग रचना केलेली आपल्याला दिसून येते. आणि या सगळ्या प्रकारांमधून, या सगळ्या भक्ती संप्रदायाच्या प्रसार आणि प्रचारामधून आपल्याला लक्षात येतं की धार्मिक सामंजस्य त्या काळामध्ये निर्माण करण्याचे फार मोठ्या प्रमाणावरती संतांनी प्रयत्न केलेले होते. In the next period we will see the attempts, the efforts of
Sikhism and Sufi sect regarding religious synthesis in medieval period of Indian history.